कल देखा एक कोई बॉलीवुड की सैलेब्रिटी सी, ओदी गड्डी जा रही सी, मगर 6 मीडिया दी कारां, आ गड्डी ओदी लगदी है जी, ओने काले रंग की गड्डी 2013 च लई सी, 15 च बेचती सी, 16 च ओने हरे रंग की कढ़ा ली। ओए वीरे आ मर रहे हैं यार असीं इत्थे, रब दा वास्ता ये जिहड़ा प्रोपेगेंडा ये टारगेट यूथ नूं ही कीता जांदा है, पटका होया यूथ नूं ही जांदा है, सारा कुछ कीता है यूथ नाल ही जाना। एंड एक गल मैं होर कह दियां, हुण मिठियां गोलियां तो बचना मेरा वीर सारिਆਂ ने। मिठी गोली की होऊ, दब के मारो यार ताड़ियां, स्वाद नहीं आउंदा। मिठी गोली की होऊ, मिठी गोली ये होऊ भी हुण झोना मौके ते 100 रुपया वधा दिओ, 100 रुपया वधा के मीडिया च ये चलाओ भी जेड़े तुसी धरने ला रहे सी, जेड़े तुसी मोर्चे ला रहे सी, स्पीचां दे रहे सी, ਉਹ सब कुछ तुसी बेवकूफ सी, असी तां तुहाडे लई चंगा सोचिया सी। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ दिन रात जिन्ना फर्क है, 2020 ते टेस्ट मैच जिन्ना फर्क कर देंगे मुड़ के। जस बाजवा मेरा भरा, एक दो बाद ज्यादा समा नहीं लेना मैं, 2 मिनटा बाद जस बाजवा मेरा वीर, साडे MLA साहब होर भी साडे सज्जन बैठे आ, मैं तो आ स्टेज ते आके भी मैं कहूँगा, इत्थे जेड़े भी सूझवान पहुंचे हुए है जां कोई किसी भी पार्टी नूं बिलोंग करदा, नारा ला के कहना भी आपदे आपदे लीडरां नूं कहो जिहड़ा काम उन्हां दा सी ओह असीं कर रहे हैं। आपदे आपदे मेन लीडरां नूं कहो, 4-4 जाने हर एक पार्टी दे इकट्ठे होके मोदी नाल क्यों नहीं टाइम रखदे, क्यों नहीं मिलने जांदे? 4-4 जाने हर एक पार्टी दे सियाणे लीडर इकट्ठे होके कहण भी भाई साडे लोग मर रहे ने, आ चीज होई है, जां तां इहदे च सोध कर जां इह बिल कैंसल कर। हुण कूका मार के दसो भी बिल कैंसल करा देंगे कि नहीं करा देंगे? इत्थे ही मैं हले दोबारा फिर बोलूं। जस बाजवा मेरा वीर 4 गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदा। उदों पहला MLA साहब ने 4 गल्लां, ओह 2 गल्लां रह गईयां, ओह इदों बाद मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां। इत्थे ही है, गोनियां दे नां ते ताड़ी हो जाए मेरा वीर। थैंक यू। कुछ नहीं है क्या 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 लग रहा की लग रहा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। हेलो, मैं गल कर रहा सी, मैनू पता है मैं गल कर रहा सी, अज का जरा मकसद, अज का जरा परपज है, अज असी जेड़े 3 बिल पास होए ने किसान दे विरोध दे विच, उन्हां दे विरोध दे विच इकट्ठे होए हैं। 3 बिल जेड़े है उहदे विच, जिवें कल मोदी साहब बोल रहे सी, कल मोदी साहब बोल रहे सन, मैं किसान नूं आज़ाद करता, खुला करता, वो पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान दे विच जिथे मर्जी जाके अपनी जिनस वेच सकता है। मैं कहना दूजा, चलो चलो कोई नहीं यार, तुम जाओ ना, तुम जाओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। भाई जी शांति का दान बख्शो प्लीज। मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर आड़ती कलाकार एकता जिंदाबाद। साडा एका जिंदाबाद। लो वीर जी, मैं विच समा नहीं लाऊंगा, हुण तुहाडे कलाकार जे ने ओह तुहाडे सामने अपने विचार रखणगे। हाँ जी हाँ, हुणे लो हुणे लो।
ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸੈਟ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸਾ ਸੀ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਜੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਜਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਅਮਰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 31 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਧਰਨਾ। ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਧਰਨੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? 60 ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਟਿਆਂ ਨੇ ਫੂਕ ਤੇ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੱਟਤਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੈਲੋ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਾੜਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 5000 ਬੰਦਾ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 2% ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਟਰੂਡੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪਤਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਾਂ ਨੇ। ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਏ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਈਵਨ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2006 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 8 ਕਿੱਲੇ 9 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦਾ ਗੰਨੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਝੰਡੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2022 ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਤਬਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਯਾਰ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਨਹੀਂ। MSP ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ
ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਬਾਈ? ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਨਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਆਰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚ 20 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਐ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬਿਫਤਾ ਪਾਤੀ, ਬਿਫਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੇ ਪਲਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 3.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰਿਓ ਆ ਜਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਰ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੌਰ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਦਾਗ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਹ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਚਮਕਾ ਲਿਓ ਯਾਰ, 2022 ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ ਬਸ ਕੰਮ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਡੀਰ ਦਾ, ਵੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ?
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਹਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਗਾੜਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੋਦੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਦ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੋਦੀ ਹਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੜ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰਤਮਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 4ਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਨੇ ਉੱਥੇ 1000ਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਛੇਣੇ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਲੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान साथियों, सब तो पहला तो मैं इन्हां मुंडियां दा तह दिलों धन्नवादी हाँ जिन्हां ने अज उस वेले आके तुहाडी बांह फड़ी है। मैं तुहाडी बांह इस करके कह रहा हैं कि ये जिंदगी मौत का सवाल है। ये ऑर्डीनेंस कोई खेड नहीं, किते ऐ ना समझ लो जे कि कोई पल दो पल की खेड है। ये प्यारे बच्चों, तुहाडा भविख विगाड़न की खेड है। तुहाडी मौत के वारंटां दे साइन हो चुके हैं, जिस गल नूं लैके लड़ रहे हैं। तो मैं एक गल तुहानूं दस दियां, भुलेखा सब तो पहला मैं कढ़ दिया, क्योंकि बहुत सारियां दे मन च स्टार्टिंग च आए जे गल आउण लग पैंदी है भी यूनीअन वाले आ गए ते खमणी ये सारे ओहो जे होणगे।
ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ 44 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੰਮੇ ਐ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਮਣੀ ਕਿਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਕੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਦਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਬਦਾਮ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਰੋਲਣਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਣਗੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਅੰਦਰਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਬੋਲਿਓ, ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ? ਫਸਲ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਨੈਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। फिर उपरों फरमान आएगा ये मार्केट कमेटियां की कोई लोड़ नहीं है, चिट्टा हाथी है। फिर फरमान आएगा एफसीआई की कोई लोड़ नहीं, ये चिट्टे हाथी ने दोने। ये अदारे जो खत्म होए मेरे प्यारे बच्चों, उस वेले तुहाडी मौत शुरू हो जानी है, इत्थों शुरू होनी है। बापू जी रणनीति अपनी साडे साडे बिहार की तुसीं सिचुएशन का पता है ना, थोड़े पैसों के विच लुट्टे जाते लोग। साडी जो फसल का रेट डाउन होया, मने एक पले जो फसल का रेट डाउन होया, नोट करियो गल जिहड़ी मैं हुण दस्सण लगा है। मोदी ने वायदा पूरा करना तुहाडे नाल। एक की वायदा कि तुहाडी इनकम किसानों डबल की या नहीं की, यह कहना उसने। सुनियो किवें करदा इनकम डबल। जो प्यारिओ तुहाडी फसल 800 नूं 1000 नूं विकी, तुहाडी जमीन का ठेका की होएगा? आ 60,000 ठेका नहीं होएगा। ठेका की होएगा? 15,000, 18,000, 14,000, 16,000 यही होएगा। जो रेट घट के 800 रुपये ते आ गया, ठेका भी डिगेगा। जो ठेका डिगया फिर आना मेरे मित्रों,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 40,000 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ मोदी जी की कहूंगा कि भाइयों आपके साथ वायदा किया था इनकम डबल करेंगे, की या नहीं की? आप कहेंगे की मोदी जी, कहोगे ना? हाँ, इस गल ते अड़े रहना है, इस गल ते अड़े रहना है कि लख यतन ला ले कोई ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਵੇਚੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਣਨੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਗੋਡਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਕੇ। ਪਰਸੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮਗਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਈ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਵਾਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਵੰਡਿਆ ਫਰੀ ਵੰਡਿਆ, ਅੱਜ ਲਾਤਾ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਚਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਜਿਤਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 60 ml ਦੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਪੈਗ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮੈਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਭੇਜੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਅੰਨ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਡਾਂਗਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ। ਧੁੱਪੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ। ਨਿਬੜਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੂਹਰੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਫੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਫੜੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਓਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਯਾਰ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਭੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ। ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਡੀਓ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, 3 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ, ਐ ਪਰੋਇਆ ਪਿਆ ਐਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡਮੀ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਧਰ ਵਰਤੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 97% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਕੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਖੋਊਗਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਨਾ, ਆਹੀ ਤਕੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਭਰਾ, ਨੇਤ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੀਰੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਸਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਟਸ ਦੇਖੋ, ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ? ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਪਾੜਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੂਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੂਕਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੂਕਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਖੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੂਕ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਅਮਰਤਮਾਨ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਆਰਨੇਤ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਓ ਵੀ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਧੂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਐ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ? ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਡਾ ਧਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਣੇ ਗੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੁਰਲੀ ਕਰੋਨੇ ਚ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਐਂ ਲੰਘ ਜੂ। ਐਂ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਐਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 3 ਨਾਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਨਾਰਾ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਲਾ ਨਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਥ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਏਕਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੰਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੁੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਸੋਚਿਓ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ
ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ कि भाइयों विद्रोह करने वाले तो विद्रोह करने के लिए विद्रोह करते हैं। ओ लख लांत तेरे देश दिया राजा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VOTING ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਟਕਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2% ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਓ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ 'ਚ ਭਿੱਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਕਿਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਖਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਗੂਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਟੀਮਾ ਵੀਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਮਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਬਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਚੱਕਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਭੀੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 1965 'ਚ APMCਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਟੀਮ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। 2 ਸਾਲ 2-2 4-4 ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਏਕਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਏਕਾ ਰੱਖੋਗੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਮਰਤ ਬਾਈ, ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, 2 ਸਾਲ ਚੌਲ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਕਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲ, ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ 4 ਨੇ ਚਾਹੇ 1000 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ, ਫੇਰ ਕਹੇਗੀ ਬਾਗੀ ਜੰਮੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ, ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो दिल्ली दिल्ली तेरे कम नकम्मे, फिर कहेगी बाकी जम्मे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मैं नहीं बोल रहा, ये काम बंदा है। मैं देखो ठीक है, मैं आर्टिस्ट बाहर सनी दो बारे पंजाब के लोक जवाब जेडे काम
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਦ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੁਣਾਵ ਮੋਟਰ ਸੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲੇ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਚੀਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਜੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋ ਪਾਰ ਪਾਉ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਯਾਰ ਪਾਂਡੂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੂ ਜੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਈਵਨ ਕਿ ਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਸਾਨ ਬੰਦੇ 31 ਨੇ ਇੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀਏ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਗਰ 6 ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ 2013 ਚ ਲਈ ਸੀ
15 ਚ ਵੇਚਤੀ ਸੀ, 16 ਚ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਢਾ ਲਈ। ਓਏ ਵੀਰੇ ਆ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਕਾ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੋਊ? ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੋਊ? ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਹੋਊ ਵੀ ਹੁਣ ਝੋਨਾ